Okay, welcome to JS in English Learning. Dear teachers, we are with Edmund Spencer's Fairy Queen, Book 1, Canto 5. We were so far seeing that Red Cross Knight, along with Fidesa, who is actually Diuza, he is in the palace of Lucifera, which is considered to be the house of pride. And there was a fight between two people. Who are the two people who were in a fight? It was actually a tournament between two knights ordered by Queen Lucifera. Who were the two people? Yes. Sans Cross Joy. Knight with the sun. Sans Joy and Red Cross Knight. Ma'am, one by one, can I get the answers? Red Cross Knight and Sandpoint. Okay. Excuse me. Sans Joy and Red Cross Knight. And we know the reason, and we know how the tournament took place. And at the end, you find when Red Cross Knight was about to slay, it is actually, this kind of tournament is called beheading tournament. அந்த டோர்னமெண்ட்டுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, it is called beheading game. I'm putting it in the chat box. It is called beheading game. Okay. Waiting room participants. There are a few people who are there in the waiting room. This is the information that I'm getting. Who are those people who are in the waiting room? I couldn't find those people. Anyhow, I think they will be making a request again. We will allow them in. So, அவர் அந்த சான்ஸ் ஜாயை வந்து பிஹேட் பண்ண போற நேரத்தில் there is a dark cloud which comes and takes him away, and you find that Red Cross Knight is very badly injured, and he is given a red carpet welcome. அவருக்கு ரெட் கார்பெட் வெல்கம் கொடுக்கப்படுகிறது, and since he is very badly injured, he is brought home and laid in a sumptuous bed. அங்கதான் நம்ம முடிச்சோம். Am I right? We stopped here somewhere in stanza number 17 of Canto 5, Book 1. அங்கதான் இருந்தோம். இப்போ you are seeing that particular stanza there, stanza number 17. The stanza number 17 என்ன இருக்குன்னா, Red Cross Knight, how he is treated, how he was treated by doctors. Okay, look at the way he is brought home and laid in a sumptuous bed. Sumptuous here means a luxurious bed, and there were many doctors, skilled doctors, maybe experts with medicine. They came to cure his wounds because he was bleeding completely. அவர் உடம்பு ஃபுல்லா ரத்த கரைகள் இருந்ததுனால டாக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்க, with the help of wine and oil, they washed his wounds and embalmed him. They covered his wounds and to soothe his grief and agony. அவருக்கு ரொம்ப வேதனை இருக்கும், ஏன்னா உடல் நிறைய காயங்கள், ரத்தம் வழிந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்ப அவர் அழுது கொண்டு இருப்பார். அப்ப அவர் அழுது கொண்டு இருக்கிறதுக்காக அவரை சூத் பண்றதுக்கு வாட் ஹேப்பன் அப்படின்னு கேட்கலாம். இன் ஆர்டர் டு சூத் the knight who was in agony, who was in pain, what was done அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, a heavenly music was played, and by his side was Diuza, that is Fidesa. She was in tears, and this was not through tears. And the next stanza explains that. Stanza number 18. Stanza number 18 is a beautiful story. It's a kind of parable which is given to speak about Fidesa. This is the parable of a wearied traveler who was jilted by a crocodile, who was cheated by a crocodile. Right? It's a story. I'm going to put it in the chat box for you. Okay. This is the story of a traveler who was victimized by a crocodile in tears.
okay, who was victimized by a crocodile in tears. Okay, இதுதான் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. அந்த ஸ்டோரியை நமக்கு வந்து நம்ம எட்மண்ட் ஸ்பென்சர் சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னா, இந்த டியோசா வாஸ் க்ரை, ஷி வாஸ் வீப்பிங். அந்த டியர்ஸை பத்தி சொல்லும்போது என்ன சொல்றேன்னா, இட் இஸ் முதலை கண்ணீர் தமிழ்ல சொல்றாங்க. முதலை வந்து கண்ணீர் வடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா முதலை வந்து இட்ஸ் அ வைல்டு பீஸ்ட். அது பார்க்கும்போது அழுகிற மாதிரி தெரியும். ஆனா நீங்க அழுகுதேன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல போனீங்கன்னா டபக்குன்னு உங்களை முழுகிரும். அந்த மாதிரி ஒரு முதலை கண்ணீர் இவள் வடித்தாள். அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்றாரு. As here, look at as. Here is a beautiful simile. Okay, there is a simile which is used by Edmund Spencer. Okay, as அப்படின்னு ஒரு அவ எப்படி அழுதா தெரியுமா அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சொல்றாரு? இட் இஸ் லைக் she cried like a cruel crafty crocodile. Okay, so Diyosa cried like a cruel, crafty crocodile, which attracted the attention of a weary traveler. ஒரு traveler வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்படின்னா, he was traveling by the shore of Nile River. அந்த நைல் ரிவருடைய அப்படியே அந்த ஓரமாகவே கரையோரமா நடந்து போய் அந்த நைல் ரிவர் வந்து இட் வாஸ் 7-mouthed நைல் ரிவர். நைல் ரிவர் என்ன ஆகும், அப்படியே ஒரே ரிவரா போகும். ஆனா அது கடலோடு மர்ஜ் ஆகும்போது 7-mouthed, அது 7 பிரான்ச்சஸா பிரிஞ்சு கடலோடு கறக்கும். அந்த இடத்துக்கு அந்த டிராவலர் போனாரு. ரொம்ப வியரியா இருந்தாரு, ரொம்ப டயர்டா இருந்தாரு. அந்த மனிதனை வந்து என்ன பண்ணாரு, அப்படியே அங்க ஒரு crocodile பார்த்தாரு. அது வந்து கண்ணீர் வடிப்பதை போல இவருக்கு காட்சி அளித்தது. காட்சி அளிச்சதுனால என்ன பண்ணாரு, like as a foolish man, he pitied the crocodile. ஐயோ பாவம் அந்த crocodile நமக்காக தான் கண்ணீர் வடிக்குதா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அது பக்கத்துல போனாரு. ஆனா அந்த crocodile என்ன பண்ணுச்சு, அவரை முழுங்கிருச்சு. ஓகே, சோ அந்த crocodile போல Diyosa was trying to get the attention of the Red Cross Knight. Okay, Red Cross Knight அட்ராக்ட் பண்ண முயற்சியில அவள் இருந்தாள் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இருக்கு. இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மாதிரி முக்கியமான சிமிலிஸ் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம். ஏன் அப்படின்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் காம்ப்ரிஹென்சிவ் மோடில் நமக்கு கொஷின்ஸ் வரலாம். அப்போ இந்த பேசேஜ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா who is described as அப்படின்னு கொஷின் சிம்பிளா கேட்டுருவாங்க. இப்போ some of you may be also taking up your set exam. அங்க இந்த பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர் ஃபுல்லா வரக்கூடியது எல்லாமே காம்ப்ரிஹென்சிவ் மோட்ல தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். நீங்க பிசிடிஆர்பிலையும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம். நவ் கமிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவ எவ்வளவு நேரம் அந்த மாதிரி இருந்தா அப்படின்னா டில் ஈவினிங். ஓகே, ஷி வெப்ட் டில் ஈவினிங். ஈவினிங் டைம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா, எழுதிக்கிட்டு இருந்தா. ஐ எம் புட்டிங் இட் ஹியர் இன் த chat box. Till evening she was by the side of the Red Cross Knight, but at night time, when the lambs of Jove, lamb of Jove அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, what is lamb of Jove? Stars. When stars started appearing, lamp of Jove, IOVE is the old English. It is nothing but the stars. When the stars appeared, what did she do? She was playing a double game. அதனால தான் அவருக்கு பேரே வந்து Diyosa. Dew, DO அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் இருக்கு. DI is root and DO also root. DO DUO அப்படின்னா டூன்னு அர்த்தம். பர்சன் வித் டபுள் ஐடென்டிட்டி. அப்போ அவ வந்து என்ன பண்றா அப்படின்னா, what did she do அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, by night she left the place and reached where the heathen knight was lying. Who is this heathen knight? This heathen knight yaru? This heathen knight is Sans Joy. The heathen knight is Sans Joy. And the Sans Joy is lying in a state of coma, semi-conscious state. Enga, where is he lying? Abdina, in an enchanted cloud. He was lying in a cloud. He was laid in a enchanted cloud. He was lying in an enchanted cloud. அவரை வந்து ஒரு cloud தூக்கிட்டு போச்சுல, அந்த cloudல he was lying. And how was he lying அப்படின்னா, he was lying as he was left.
அவன் எப்படி ஒரு மூர்ச்சையான நிலையில் இருந்தானோ, எப்படி ஒரு கோமா ஸ்டேட்ல இருந்தானோ, அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்ல இருந்தானோ, அதே மாதிரி இருந்தான். பட் Diyoza was resolute. Okay, Diyoza was resolute. Resolute to bring him alive. அவனை வந்து அலைவ் ஆக்கிரணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சியில என்ன பண்றா? She starts her journey towards the eastern coast of heaven. Eastern coast of heaven. What is the meaning? அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். She was traveling to the sky. Eastern coast. Eastern coast என்ன the night timeல eastern coast அப்படின்னா that is the place from which night begins. ஏன் அப்படின்னா sun, Phoebus, it goes and rests in a cave in the west அப்படின்னு ஒரு mythological belief இருந்தது. The whole day Phoebus was traveling on a chariot. அந்த சேரியட் வந்து எப்பொழுதுமே நெருப்பு கக்கும். ஏற்கனவே நம்ம முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டாண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கிறோம். அப்போ அவர் எப்பொழுதுமே அந்த டேவை பிரைட்டா வச்சிருந்தாரு. இந்த பீபஸுக்கு பயந்து போய் நைட் வாஸ் ஹைடிங் இன் அ கேவ். Okay, night was hiding in a cave and night is a female. You should know that. And இந்த நைட்டை தேடி யாரு போறா? Diyoza is traveling. And when she went there, she found night. In the stanza is the description of the night. Okay, make a note of it. Diyoza goes to meet the night. Okay, this is stanza number 20. Stanza number 20 அப்படியே சும்மா அப்படியே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் கையில இருக்கும். டெக்ஸ்ட் இருந்ததுன்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா நைட்டுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் ஸ்டான்சா நம்பர் 20. அதுல என்ன விஷயம்லாம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நைட் இஸ் கிறிஸ்லி நைட் அப்படின்னா வெரி ஸ்கேர்டு நைட். அது வந்து ரொம்ப பயந்த ஒரு கேரக்டரா இருக்கு. அண்ட் இட் இஸ் ட்ரெஸ்ட் இன் சேட்னஸ். கம்ப்ளீட்டா இட் இஸ் அஃப்ரைட். அதனுடைய முகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பயம் இருந்தது. ஏன் பயம் இருந்தது அப்படின்னா இட் வாஸ் அஃப்ரைட் ஆஃப் பீபுஸ். இட் வாஸ் அஃப்ரைட் ஆஃப் பீபுஸ். பீபுஸ்னா சன் காட். Okay, it was afraid of the sun god. Okay, அத இங்க நான் போடுறேன். Okay, Phoebus. Phoebus is sun god and அந்த sun god பார்த்து யார் ரொம்ப பயப்படுறா? Phoebus was a cheerful man and அந்த cheerful man பார்த்து பயந்து போய் நைட் வந்து எங்க இருக்கு? ஈஸ்டர்ன் ஹொரைசன்ல ஒரு கேவுக்குள்ள ஒளிஞ்சிருக்கு. அண்ட் அதனுடைய ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கான்? இட் வாஸ் ட்ரெஸ்ட் இன் foul black pitch, means it was dressed in dark black cloak. ஒரு மேல இருந்து கீழ் ஒரு அங்கி, ஒரு கருப்பு கலர் அங்கி. And she finds forth coming from her darksome mew அப்படின்னா cave. அப்படியே வெளியில அவ என்ன பண்றா? மெதுவா அந்த கேவ்ல இருந்து லைட்டா எட்டி பாக்குறா. She peeps out of the cave to see if Phoebus is gone away. அவர் போய் அங்க போய் அவருடைய கேவ்ல போய் ரெஸ்ட் எடுக்க போயிட்டாரான்னு பார்த்துட்டு மெதுவா அவ என்ன பண்றா? She comes out of her cave and then she prepares her chariot. தன்னுடைய சேரியட்டை எடுத்துட்டு அப்படியே நைட்டு வலம் வர ரெடி ஆயிட்டா. She was preparing her chariot in order to begin her night journey. அந்த ஜேர்னி கிளம்புற மாதிரி இருக்கிறா. அப்ப அந்த சேரியட்டை who is going to drive this chariot? It is driven by horses which are charcoal black in color. Charcoal black எல்லாமே அந்த டார்க்னஸ் குறிக்கக்கூடியது. ஓகே, அண்ட் அந்த ஹார்ஸ் என்ன மாதிரி ஹார்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் ஆஃப் த ஹெல்லிஷ் ப்ரூட். இட் இஸ் மெட்டீரியல் brought from hell. நரகத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு மெட்டீரியல். அண்ட் லுக் அட் த இன்ஃபர்மேஷன். அண்ட் தீஸ் பர்டிகுலர் ஹார்சஸ் பத்தி அவர் சொல்லும் பொழுது எட்மண்ட் ஸ்பென்சர் சொல்றாரு, they are very very impatient. They are impatient characters. அவங்களுக்கு பேஷன்ஸே கிடையாது. they were impatient in order to start their journey. Okay, இப்போ
அந்த நைட் வந்து இட் இஸ் ரெடி டு கோ ஆன் அ ஜேர்னி. ஏன்னா த டைம் இஸ் அலாட்டட் ஃபார் ஹர் டு கோ ஆன் ஹர் ட்ரிப். ஒரு ட்ரிப் போகணும். அடுத்தது திருப்பி ஃபீபஸ் வெளியில வர்ற வரைக்கும் இவங்களுடைய டைம். எப்போ சன் இல்லையோ அங்க பாத்தீங்கன்னா நைட் வந்து, எங்க குட்னஸ் இல்லையோ அங்க ஈவில் வந்து it will be ruling supreme. This is there in nature. பகல் இரவு. அப்ப these two are antagonistic character. Okay, goodness and evil, they are antagonistic in character. Phoebus represents good. Okay, night represents evil or bad. In the information நமக்கு தெரியணும். This is the symbolic representation. Now we call it as dichotomy. நீங்க மாடர்னிசம், போஸ்ட் மாடர்னிசம் வந்தீங்கன்னா they will be speaking about dichotomies. We call it as favored terminology and less favored terminology. White black அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட், இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் அந்த ஆதி காலத்துல இருந்து இருந்தது. இப்போ நமக்கு பாத்தீங்கன்னா how does, அடுத்த ஸ்டான்சர் 21, how does இங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க, how does night react? How does night react when she saw Diyoza? அதுதான் இந்த ஸ்டான்சா. டியோசா வந்து என்ன பண்றா? she is going to meet night. அப்போ அந்த டியோசாவை டிஸ்டன்ஸ்ல பாக்குறா. பார்த்த உடனே இந்த நைட்டுடைய ஃபீலிங்ஸ் என்னவாக இருந்தது அப்படிங்கிறது. அப்போ என்ன பண்றா? டியோசா எப்படி வர்றா? டியோசா comes in the appearance of dazzling dream. அப்ப பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா வர்றான், ஜிகு ஜிகுன்னு வர்றான். she comes as a bright girl because அவ வேற ஒரு அப்பியரன்ஸ்ல இருக்கிறா. நல்லவ மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா. அப்ப நல்லவ மாதிரி நடிக்கும் போது அந்த ஒரு ஜொலிப்பு அவளோட இருக்கு. she was adorned in gold and jewels. and இந்த ஒரு தூரத்துல யாரோ பிரைட்டா வர்றத பார்த்தோன்னே this vanquished light, look at this vanquished light, who is this vanquished light அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it is night. Night is the vanquished light. Vanquished அப்படின்னா a defeated light. நீங்க ஏற்கனவே திருப்பி மித்தாலஜியில இருக்கு. மித்தாலஜியில என்னன்னா லூசிஃபர் was once an angel, bright like other archangels. மைக்கேல், கேப்ரியேல், ரஃபேல் அவங்கெல்லாம் எப்படி கடவுளுக்கு முன்னாடி நின்னார்களோ, நின்று எப்படி அந்த லூமினஸ் ஒன் மாதிரி அவங்களும் லூமினஸா மாறினார்களோ, எப்படி அந்த பிரைட் ஒன்னுக்கு முன்னாடி இருந்து பிரைட்டா இருந்தார்களோ, அவங்களை விட கடவுளுக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்த ஒரு ஏஞ்சல் வந்து லூசிஃபர். பட் அவுட் ஆஃப் ப்ரைட், நான் கடவுள் மாதிரி ஆக போறேன். ஏன்னா அவர் என்ன பண்ணிருச்சு, நமக்கு வந்து சிவன் நந்தி, நந்தியும் நாதனும் ஒன்றே அப்படின்னு திருமூலர் நான் ரிசர்ச் பண்ண அவரு சொல்றாரு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அங்க நாதன் அப்படிங்கிறது சிவன், நந்தி அப்படிங்கிறது சிவனுக்கு முன்னாடி இருந்து இந்த உலகத்தை காப்பாற்றக்கூடிய அந்த தேவர். ஏன் அப்படின்னா அந்த சிவனுடைய அந்த பிரைட்னஸ் பட்டுச்சுன்னா அந்த உலகமே எழுஞ்சிரும். அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த ஒளியை வந்து தன்னகத்தே ஏற்று அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த ஒளியை இந்த உலகத்தை அழிக்க விடாம பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறார். That is the work of Nandi. That's why he is wise as Lord Shiva அப்படின்னு மித்தாலஜில சொல்லுது. இங்க நம்மளுடைய லேண்டுடைய மித்தாலஜி. அதே மாதிரிதான் வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட்ல லூசிஃபர்னு ஒருத்தர் தான். ஆனா அவன் என்ன நினைச்சான் அப்படின்னா, திரும்பி பார்த்தான், எல்லா ஏஞ்சல்ஸும் பென் பண்றத பார்த்தான், அவன் நம்மள தான் எல்லாமே வர்ஷிப் பண்றாங்கன்னு நினைச்சுக்கிட்டான். அதனால கடவுளுக்கு எதிராக திரும்பினான். இது வந்து ஜான் மில்டன் சொல்லக்கூடிய ஒரு கிரேட் மித்திக்கல் ஸ்டோரி. அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த நைட் இஸ் a defeated angel and now it is Satan. ஓகே, அது வந்து ஈவில் ஒன்னா இருக்கு. அது என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா, அந்த டியூசாவுடைய பிரைட்னஸை பார்த்து பயந்து போய் அது என்ன பண்ணுச்சு, திருப்பியும் அந்த குகைக்குள்ளர போய் ஒளிஞ்சுச்சு. அந்த நேரத்துல ஓகே என்ன பண்ண போறா, you find that okay this particular டியூசா என்ன பண்றா, she is addressing night and says, you dreaded dame, and you are a very terrifying woman. Don't worry, I am not your enemy but a friend. நான் வந்து உங்களுடைய நண்பன், உங்களிடம் ஒரு உதவி கேட்டு வந்திருக்கிறேன். என்னை எனிமி நினைக்காதீங்க. நான் பிரைட்டா இருக்கிறதுனால நான் நல்லவன் நினைக்காதீங்க. நான் உங்களை விட மோசமான கேடுகட்ட மோசமான ஒரு பொறுக்கி. I am a evil one. Don't worry, come forth, வெளியில வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And now this stanza number 22 is okay. In this 22 அப்படியே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. It is okay Diosa's address.
Diyosa's address to night. How she addresses night. என்ன மாதிரி எல்லாம் சொல்லி அவ நைட்டை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றா அப்படிங்கறதான் ஸ்டான்சா நம்பர் 22. என்ன சொல்றா பாருங்க. ஓ thou most ancient grandmother of all, you are my grandmother. You are my grandmother. You are the grandmother of all evil beings. நீங்க தான் எங்களுடைய மூதாதை. நீ தான் என்னோடக்கு எல்லாமே. எங்க எல்லாருக்குமே நீ தான் தலைவி. And then you are older than Joe. Joe விட நீ தான் older one. Okay, you are older than the great house of God's celestial. இந்த விண்ணகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஏஞ்சல் அவங்களை விட மூத்தவள் யார் அப்படின்னா நீ தான் மூத்தவள். And you were born in Demogorgon's hall. Demogorgon hall in Greek mythology is the place of great beings. பெரிய பெரிய celestial beings எல்லாம் எந்த ஹால்ல பிறந்தது அப்படின்னா அந்த ஹால்ல. And you know everything about the secret of creation. இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டது முதற்கொண்டு யாருக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னா உனக்கு தான் தெரியும். ஏன் அப்படின்னா you are ancient than Joe. ஜோவை விட பெரிய மூத்தவள் நீ அப்படின்னா அதற்கு மேல ஒருத்தர் இருக்காரு. அந்த ஒருத்தர் எப்படி ஆதி முதல்வன், அந்த ஆதி முதல்வனோட கூட இருந்தவள் நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ என்ன சொல்றா பாருங்க. she is going to attract the attention of this particular night. இந்த நைட், அந்த நைட் அப்படிங்கிற கேரக்டரை தனக்கு சாதகமா அவ எப்படி சொல்ல போறா அப்படின்னா நீங்க என்ன அப்படியே சும்மா அமைதியா இருக்கிறீங்க, நான் உங்கள்கிட்ட எதுக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா I have come to get help regarding the condition of Sans Joy. Sans Joy, your nephew. Okay, உங்களுடைய குலத்தை சேர்ந்த குல கொழுந்து Sans Joy was actually defeated by Elfin Knight by betrayal. அந்த Elfin Knight யாரு? Red Cross Knight. அந்த Knight is among the bright light. He is the son of light. Your son, your nephew is equal to your son. உங்களுடைய வழி தோன்றலாக இருந்த அந்த சான்ஸ் ஜாயை ஒரு லைட்டினுடைய புதல்வன் has attacked with a sword and he is in death bed. அவனை காப்பாற்றுவது உங்கள் வேலை இல்லையா? Please come and help him அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை அவ அங்க கொடுக்குறா. Now we are proceeding to stanza number 23. Okay, இப்போ 23ல பாத்தீங்கன்னா she is going to speak about the fate of the three sons. Fate of Sans Loy and Sans Foy and Sans Joy. இந்த இருவரை பற்றியும் சொல்லிட்டு இவங்க இல்லாம இன்னொருத்தர் இருக்காங்க, 3 பேரு. அவங்க எல்லாம் உங்களுடைய பேர குழந்தைங்க தான், உங்களுக்கு பிள்ளைங்க மாதிரி அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை அவர் சொல்ல போறான். Okay, that is stanza number 23. And now she speaks about Sans Foy உடைய fate என்ன அப்படின்னு சொல்றான். The bold Sans Foy shrink underneath his spear. And now the prey of fowls in field he lays, nor way of friends, nor laid a groaning bear. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அங்க சான்ஸ் ஃபாய் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு? He is almost in death bed. There is nobody to help him. Okay, nobody to help him. அவரை ஹெல்ப் பண்றதுக்குன்னு யாரும் இல்ல. He is lying there with the bird of prey. இந்த கொத்தி சாப்பிடும் இல்லையா, இந்த இறந்த பிணங்களை கொத்தி சாப்பிடக்கூடிய அந்த பறவைகள் வந்து உன்னுடைய குழந்தைகளை கொத்தி சாப்பிடுற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ல ஒரு பிணம் போல அவன் கிடக்குறான். Are you going to leave him like that? Will you allow your children suffer like that? Don't do that. Okay, 2 of your nephews are almost dead. Okay, 2 of your nephews are almost dead. You at least save this fellow அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இமோஷனல் டச் கொடுத்து அவளை வந்து என்ன பண்றா, நைட்டை இவ
எமோஷனலா டச் பண்ணி நைட்டை தனக்கு சாதகமா பயன்படுத்த பார்க்குறான். நவ் வி மூவ் ஆன் டு ஸ்டான்சா நம்பர் 24. ஓகே, ஸ்டான்சா நம்பர் 24ல என்ன சொல்ல போறா அப்படின்னா, சேவ் யோர் ரேஸ், தட் இஸ் த ஆர்குமெண்ட். சேவ் யோர் ரேஸ். Your race is almost being destroyed. And the race la there is only one fellow who is now remaining, and that remaining one yaru? Who is that? Teachers, can you unmute and give me the answer? Who is that one man who is left? Anybody there? You can also turn to the message box and you can give your answers. Yes. Who is the one who is now almost in coma state? Is it Sans Loy? One is giving Sans Joy, the other one is selling. Okay, it is Sans Foy. Okay. Sans Foy. Okay. Who are somewhere in waiting room? Who is that? Okay, anyhow, when people don't come on time, it's very difficult to allow them in. So it is Sans Foy is there, and Sans Foy is lying. Adana enna solra? Sans Foy is almost dead. And who are these people? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த 3 பேர் இருக்காங்க இல்லையா, 3 sons. They are the sons of Avenglers. I'm going to highlight and I'm going to give the name. Please make note of the name. Okay. They are sons of Avengles. Avengles அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, make a note of it. It is moral blindness. They are blind morally. Those people are called sons of Avenglers. They are your son. ஏன் அப்படின்னா அவங்க பேர்ல பாத்தீங்கன்னா லாய், ஜாய், ஃபாய். ஃபாய் அப்படின்னா ஃபெய்த், லாய் லாயல்டி, அண்ட் தென் இட் இஸ் ஜாய். அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட இந்த 3 முக்கியமான விஷயமும் இல்லை. அது இருக்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கிறாங்க, நல்ல ஃபெய்த்தை ஃபாலோ பண்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க. ஆனா கண்மூடித்தனமா ஒரு ஃபெய்த்தை ஃபாலோ பண்ணா யூ வில் நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னர் ஹாப்பினஸ். அந்த இன்னர் ஹாப்பினஸ் இல்லாத அந்த ரிலீஜியஸ் பீப்புளை குறிக்கக்கூடியது. அவங்களும் பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்மூடித்தனமா ஒரு ரிலிஜனை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா யூ ஆர் ஆல்சோ ஆன் த பாத் ஆஃப் டார்க்னஸ், நாட் ஆன் த பாத் ஆஃப் லைட். அப்ப இவங்க 3 பேரும் தே ஆர் யோர் சில்ட்ரன். They are your children because they are your breed. அவங்க நம்ம ஏனோண்டா வா அப்படின்னு சொன்னோம். என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, dreaded nights, உன்னுடைய குழந்தைகளை இந்த லைட்டினுடைய குழந்தைங்க என்ன பண்ணிருக்கு, அட்டாக் பண்ணிருக்கு. அவங்கள அப்படியே விட போறியா, அவங்கள அப்படியே விட போறியா அப்படின்னு சொன்னோன்னே என்ன சொல்றான், இது வரைக்கும் look at the description of night. Night never felt pity on anybody before. இதுக்கு முன்னாடி யாரு மேலையும் பிட்டி காட்டாத அந்த நைட் ஃபீல்ஸ் பிட்டி. நைட் வாஸ் நெவர் பிட்டி ஆர் நைட் நெவர் பிட்டிட் எனிபடி. யாரை பார்த்தும் இறங்காத அந்த ஒரு ஈவில் பீயிங் என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் நவ் ஃபீலிங் பிட்டி. பிகாஸ் அடிபட்டது நம்ம பிள்ளை, பக்கத்து வீட்டு பிள்ளை கிடையாது. Like that child, 4-year-old kid which was raped somewhere in the capital. அது நம்ம வீட்டு பிள்ளைன்னா நம்ம குதிச்சிருப்போம், அது யாரோ எங்கேயோ அப்படின்னு இருக்கிறோம் இல்லையா. So we are also there in night. We are also of that breed, like most of the people around. அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா there is a description. உடனே என்ன பண்ணுது, in stanza number 25ல பாத்தீங்கன்னா it is very angry and it says, I am going to fight against the light. Night is
willing to fight against night. Sorry, night is willing to fight against light. நான் வந்து அந்த கடவுளுக்கு எதிராக நான் சண்டையிட போகிறேன். Okay, I'm going to fight against night. And then ஒரு பெரிய ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு. A complaint made by night. என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, it may gives information that Job is very partial. Job is very partial. Job அப்படின்னா யாரு? Zeus, the chief of all deity, is taking side with the sons of light, not the sons of night. என்னுடைய குழந்தைகளை வந்து அவரு சரியாக பார்த்துக்கிறது இல்லை. ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு? ஒளியின் பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்கிறார். அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன்? அவருக்கு எதிராக வேலை செய்ய போறேன். ஓகே, ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் ஹிம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லி முடிச்சுட்டு you are moving to stanza number 26. This is stanza number 26. Okay, stanza number 26ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அப்படின்னு அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, it is going to, it says that it is going to fight on behalf of his son. Okay, sons foy. நான் வந்து என்னுடைய பிள்ளைக்கு யாரு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை செஞ்சாங்களோ அவங்களுக்கு எதிராக நான் வேலை செய்ய போறேன். ஓகே, தட் இஸ் திங். இப்ப நான் வந்து அவனுக்கு அது அவனை வந்து யாரு கஷ்டத்திற்கு உள்ளாக்கினார்களோ அவங்களுக்கு எதிராக நான் சண்டையிட போறேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டு என்ன கேக்குறான்? நீ வந்து இப்படி ஜிகு ஜிகுன்னு வந்திருக்கியே, ஐ வாண்ட் டு நோ ஹூ யூ ஆர், டெல் மீ ஹூ யூ ஆர். தட் இஸ் அ கொஸ்டின். Night asks the question about the parentage, of Diosa. உன்னை பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கிற, ஆனா நீ பண்ற செயலெல்லாம் ரொம்ப டார்க்கா இருக்கு. Who are you அப்படின்னு சொன்னோன்னா we have a very important information. இது நம்ம எக்ஸாம்க்கு வரும். The real parents of Diosa. டியூசாவுடைய உண்மையான பேரண்ட்ஸ் யாரு அப்படின்னு சொன்னோன்னா, நாம் வேற யாரும் இல்லை, நானும் உங்க இனம் தான் அப்படின்னு சொல்லி அவ இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல போறா. என்ன இன்ஃபர்மேஷன்? ஐ ஆம் த டாட்டர் ஆஃப் டெசீட். டெசீட் அப்படின்னு சொன்னா சீட்டிங். அண்ட் ஐ எம் த டாட்டர் ஆஃப் டெசீட் அண்ட் ஷேம். ஓகே, ஷேம். ஷேம் அப்படின்னு சொன்னா கூச்சம், வெக்கம். அந்த வெக்கத்தின் மொத்த உருவத்திற்கும் அந்த ஏமாற்றுதல் அப்படிங்கிறதற்கும் பிறந்த மகதான் டியூசா. ஓகே, அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இங்கே கொடுக்கப்படுகிறது. Are you following, teachers? This is the next one. Are you with me? Do you want to intervene and ask some questions? Okay, அது அடுத்த ஸ்டான்ஸா. this is stanza number 27. 27ல நான் வந்து டெசிட்டுக்கும் ஷேமுக்கும் பிறந்தவ அப்படின்னு சொல்லி டியோசா இன்ட்ரோடியூசஸ் himself. அப்ப அவ கேக்குறா, ஏமா அப்படி நீ இருக்கிற அப்படின்னு அவ கேட்கும் பொழுது என்ன பண்றாங்க? நைட்டுடைய ரியாக்ஷன் பாருங்க. இமீடியட்லி she embraces what to say, Diosa, and kisses Diosa. டியோசாவை எம்ப்ரேஸ் பண்ணி அவளுக்கு ஒரு முத்தத்தை கொடுத்துட்டு, நீ ஏன் இந்த மாதிரி மாறு வேஷத்துல இருக்கிற? ஏன் அந்த மாறு வேஷத்துல இருக்கிற? ஓகே, அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கிறான். ஓகே, அவ என்ன சொல்றா அப்படின்னா, ஐ ஆம் ஆக்சுவலி ஐ வாண்ட் டு ஃபைட் அ வார் அகெயின்ஸ்ட் குட்னஸ். ஐ வாண்ட் டு ஃபைட் அ வார் அகெயின்ஸ்ட் டார்க்னஸ். அதற்காகத்தான் நான் என்ன பண்றேன், இந்த மாதிரி ஒரு வேஷத்துல இருக்கேன். ஓகே, அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற என்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றா? ஓகே, இங்க பின்னாடி நைட்டு பாத்தீங்கன்னா சொல்றா,
உன்னுடைய அப்பியரன்ஸ், அந்த பிரைட் அப்பியரன்ஸை பார்த்தோன்னே நீ ஈவில சேர்ந்தவளாக இருப்பாய் என்று என்னால் நம்ப முடியல. பட் இப்ப தெரியுது நீ டெசீட்டுடைய டாக்டரா தான் இருக்க முடியும். ஐ நோ நவ் தட் யூ cannot but be the daughter of deceit. ஏன் அப்படின்னா இவ்வளவு அருமையா எல்லாரையுமே ஏமாத்துறியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு she is revealing another information. என்ன அப்படின்னா, you know, I was the mother of deceit and shame, so I am also your mother. அவங்களும் ஏன் இனம் தான், அப்ப உனக்கு நான் தாய் மாதிரி அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அவ சொல்றான். இப்ப சொல்லி முடிச்சோன்னா என்ன பண்றாங்க, the next stanza is a very important one. பார்த்துக்கோங்க. உடனே என்ன பண்றாங்க ரெண்டு பேருமே, ஓகே நம்ம நம்மளுடைய பிள்ளைகளை காப்பாற்ற போவோம், கமான் ஐ எம் ரெடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு they board the steel wagon, iron wagon. தன்னுடைய chariot is made of iron. அந்த அயன் வேகன்ல ஏறி என்ன பண்றாங்க, they are moving to find sands. யாரு? Okay. Whom are they going to meet? Who is attacked by Red Cross Knights? அப்போ அது மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாதான் உங்களுக்கும் கரெக்டா இருக்கும். Anybody there with an answer? Okay. Who is the mother here? There is a question, Lata Prakash ma'am. The mother of Divasa is deceit and shame. Ana avanga in a way they are also the children of night. Appa the great grandmother of Divasa is night. A great grandmother is equal to mother. And நம்ம question வந்து Divasa is the daughter of dash and dash னு கேட்டாங்கன்னா deceit and shame. இப்ப டெசிட்டும் ஷேமும் யாருடைய ஜீனியாலஜியில வர்றாங்க அப்படின்னா நைட்டுடைய ஜீனியாலஜியில வர்றாங்க. நைட்டுக்கு கீழே தான் டெசிட் அண்ட் ஷேம். ஓகே, தட் இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, who is the chariot? Chariot here is I will be speaking about that. The chariot of night, NIGHT, iron wagon, is the chariot of is a chariot of night. அந்த அயன் வேகன்ல போறாங்க, அது ஏறி உட்கார்றாங்க. அந்த அயன் வேகனை எந்த மிருகம் இழுத்து சென்றது, அதனுடைய அப்பியரன்ஸ் என்ன, அதனுடைய நேச்சர் என்ன, தட் இஸ் டிஸ்கிரைப்டு இன் a stanza number 28. ஓகே, அந்த வேகன்ல நைட்டும் டியூசாவும் ஏறி உட்கார்ந்தோன்னே அங்க இருக்கக்கூடிய ஹார்சஸ், these horses எத்தனை அப்படின்னு கேட்பாங்க. there were 2 horses. Those 2 horses were dark black in color and 2 more horses were brown in color. Okay, மொத்தம் 4 horse. This wagon is drawn by 4 horses. 2 horses black in color and 2 more horses brown in color. Okay, and they were traveling in very fast pace. ரொம்ப ஸ்பீடா போனாங்க. and they were chewing the iron girdles. அப்படியே போகும்போது அப்படியே என்ன பண்ணாங்க, அந்த வாயில கடிவாளம் எதனால அப்படி மேக் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னா, வாயில போட்டிருக்க கடிவாளம் வந்து it was made of iron. They were chewing that iron and they were foaming and their speed was jet speed. பயங்கர ஜெட் ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருந்தாங்க. that is stanza number 28. Now we move to stanza number 29. In the 29 அப்படிங்கும்போது this is the description, எழுதி வச்சுக்கோங்க, the description of the Paynim night. Okay, the Paynim night. Okay, the Paynim night அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா அது Sans Joy. அவர் வந்து he was lying there senseless. அதுதான் இங்க description. Make a note of it. How was he lying அப்படின்னா he was lying senseless, without any sense. நம்ம இப்போ மாடர்ன் சென்ஸ்ல சொல்லணும்னா ஆல்மோஸ்ட் பிரெயின் டெட்
கோமா, அந்த கோமா ஸ்டேட்ல இருந்தாரு. அண்ட் அவரை பார்க்கும் பொழுது எப்படி இருந்தாரு அப்படிங்கிறது கீழே பாருங்க. அவருடைய பாடி, ஹிஸ் பாடி வாஸ் ஃபில்டு வித் மெனி bruises, many blood and blood has congealed. அப்படின்னா உறைந்து போன நிலையில் கிடந்தார். அண்ட் அவரை மெதுவா தூக்கி என்ன பண்ணாங்க, அந்த கிளவுட்ல இருந்து தூக்கி என்ன பண்றாங்க, they are putting him into chariot and he is hidden in the chariot. ஏன் அப்படின்னா இது மற்றவர்களுக்கு தெரியக்கூடாது. ஆல்ரெடி he is hidden in a cloud, enchanted cloudக்குள்ள இருந்தாரு. இப்ப அவரை தூக்கி அந்த chariotக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு they are going to travel. இப்போ இவரு இந்த cloudல எங்க இருந்தாரு அப்படின்னா he is very close to earth. அந்த close to earthல இருக்கும்போது what was the reaction of the earthly beast towards the arrival of night and Duasa? The night வந்து it is the fullness of evil. அந்த evil வந்து earth நோக்கி வரும் பொழுது in the earthly beast, how did they react? That is described in stanza number 30. I am putting it here. How did the earthly beasts react to the arrival of the night and Duasa? Both are evil. அதையும் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். இவங்க வரும் பொழுது எப்படி இந்த பீஸ்ட் எல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணுச்சு அப்படிங்கும்போது, நார்மலா பேய் வருது அப்படின்னு சொன்னா என்னென்ன விஷயம்லாம் நடக்குமோ அது எல்லாமே இட் இஸ் டிஸ்கிரைப்டு ஹியர். என்ன பண்ணுச்சு? The wakeful dogs, they started barking ceaselessly. நாய்கள் என்ன பண்ணுது, முழிச்சிருந்து பயங்கரமா குறைச்சிக்கிட்டு இருந்தது. They were warning the arrival of the evil spirits. அந்த evil spirits பார்த்து கத்துச்சு. Night is the messenger of death. and இந்த மெசஞ்சர் வர்றாரு, டெத் வர்றாங்க அப்படிங்கிறத இந்த உலகத்துக்கு சொல்லக்கூடியது யாரு அப்படின்னா அவுல். Owl is the one. Owl is the one Owl is the one who announces the arrival of death. அப்ப அது என்ன பண்ணுச்சு? It started making noise. It started shrieking. And then there were hungry wolves which were making noise. எதனால அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, looking at her face, அவருடைய முகம் வந்து ரொம்ப அகோரமான முகம் இருந்தது. It was filthy and it was foul smelling. அதனால இந்த நாய்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுச்சு? They started shouting and all the birds were crying. Fowls, F-O-W-L-E-S. Fowls na birds. That is also meaning. அந்த பேர்ட்ஸ் என்ன பண்ணுச்சு? பயங்கரமா கத்துச்சு. பேய் வரும்போது என்னென்ன சிமி எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு. பயங்கர டீடைலிங் இருக்கு. சரி, இவரை தூக்கி போட்டுட்டு எங்க போனாங்க? Where did they go? That is there in stanza number 31. Stanza number 31ல where did night and Duasa go with sans joy அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன். எங்க போனாங்க அப்படின்னா, they took a path which went to the Orinus hole. இது வந்து நமக்கு தேவைப்படலாம், அதனால நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. They went to a place called Orinus hole. அப்படின்னா ஒண்ணும் கிடையாது. This is the gateway to hell. ஹெல்லை நீங்க சென்றடையணும்னா மித்தாலஜியில there is a place called Orinus hole. Orinus hole. இந்த ஹோல் வழியாக தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, they have to go to hell. and இந்த ஹெல் வழியா தான் அவங்க இந்த ஹோல் வழியா தான் ஹெவன் எதுக்கு போகணும்? ஹெல்லுக்கு போகணும். அண்ட் இந்த பிளேஸ் எப்படிப்பட்ட பிளேஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஹெல் இஸ் a place without without heavenly grace. இங்க இருக்கு பாருங்க, a black
place without heavenly grace. அந்த இடத்துக்கு போனீங்கன்னா அங்க என்ன இருக்காது? கடவுளுடைய கருணை இருக்காது. இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் furies. அப்படின்னா எங்கேயும் அழுகுரல் மட்டும்தான் கேட்கும். and you will hear the sound of chain. and you will also find damned spirit, condemned spirits இருக்கக்கூடிய இடம். that is called hell. அந்த இடத்துக்கு இவங்க போனாங்க. Okay, that is described here. And now there is a further description of hell. Stanza number 32. Okay, கொஞ்சம் வேகமா தான் போறேன்னு நினைக்கிறேன். Description of hell. Hell எப்படிப்பட்ட place அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, hell is the place of Pluto. It is a place of Pluto. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம். It is a dwelling place of Pluto. And Pluto is always a irritating character. ரொம்ப irritable இருப்பாரு, ரொம்ப கோவக்காரரா இருப்பாரு. அந்த இடத்துக்கு போகும்போது chariot was mournful. அப்படியே அழுத முஞ்சா போச்சு. It was filled with rusty blood. அந்த chariot ஃபுல்லா ரத்தம் இருந்தது. ரத்தம் 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 அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தது. and then all along they found ghosts with sad mood. அங்க இருக்க எல்லா ஆவிகளும் ரொம்ப சேடா இருந்தது. and they were chattering their iron teeth. பல்ல அப்படியே கிரைண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஐயோ, போட்டு இந்த இடத்துல நம்மள வாட்டுறாங்களே அப்படின்னு கல்லிட்டு இருந்தா. அவங்களுடைய கண்கள் எல்லாம் எப்படி இருந்தது? ஈவில் ஸ்பிரிட்ஸ் உடைய கண்கள். அங்க நிறைய ஸ்பிரிட்ஸ் வேர் டார்மெண்டட். அந்த ஆவிகளை என்ன பண்றாங்க? கொடுமைப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதனால என்ன பண்ணுச்சு? அதெல்லாம் அழுது புலம்பிக்கிட்டு இருந்தது அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். and this place is nothing but the house of torment. It's called house of torment or punishment. So it is called house of punishment. இந்த house of punishment பத்தி தான் நமக்கு further description இருக்கு. ஓகே, இந்த ஹெல்லில் என்னென்ன மாதிரி ரிவர்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னு நமக்கு நாட் கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஏன்னா இது டீடைல்டு டெக்ஸ்ட். அதனால தான் நான் இவ்வளோ டைம் எடுத்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஓகே, ஸோ கைண்ட்லி ஃபாலோ இட். தே crossed a river called Acheron. Okay, make a note of it. The bitter waves of Acheron. This is a river in which evil spirits will be put into this river. அந்த அங்க இருந்து என்ன பண்ணும்? ஐயோ அம்மா எங்களை காப்பாத்துங்க அப்படின்னு கத்து. அதே நேரத்துல there is another place. What is the name of the other place அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there is a burning river called Platon, in which all the next group of spirits, they will be tormented by frying them. நெருப்பு குழம்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆறு. அந்த ஆறுல என்ன பண்ணுவாங்க? பனிஷ்மெண்ட். ரொம்ப அந்த ஒவ்வொரு அவங்க பண்ண தப்புக்கு தகுந்தாப்புல ஒண்ணு அந்த ரிவர்ல போடுவாங்க, இல்லைன்னா இந்த ரிவர்ல போடுவாங்க. அது கொதிக்கிற தண்ணி, இது கொதிக்கிற நெருப்பு. அந்த நம்ம எரிமலையிலிருந்து வரக்கூடிய குழாம்பு இருக்கிற மாதிரி அதுல போட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? வறுத்து எடுப்பாங்க. and all these spirits will be actually shrieking, டாப் பிட்ச்ல கத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க. they will be cursing Job, who had punished them. Who is the man who punishes all these souls? அப்படின்னா Job. In Greek mythology, he is the chief of all gods. Zeus. கிரீக் மெத்தாலஜி. இந்த சைட்ல வந்தீங்கன்னா ஜோ அப்படின்னா ரோமன் மெத்தாலஜி. இது ரெண்டுலயுமே அவர் தான் சீஃப் டெய்டி. அவர் என்ன பண்ணுவாரு? யார் யாரெல்லாம் தப்பு பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாரு. அந்த பனிஷ்மெண்ட் எங்க தான் இருக்கணும் அப்படின்னா, they will be sent to hell. They will be sent to hell. அந்த ஹெல்ல அவங்களுக்கு அவங்க செஞ்ச தவறுக்கு அப்படியே பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்காது, 10 மடங்கு அதிகமாக பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும். 10,000 எவ்வளவு டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there were 10,000 different types of punishment in hell. 10,000த்திற்கு மேற்பட்ட விதமான பனிஷ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கப்படும். ஓகே, and then அடுத்த ஸ்டான்ஸா பாருங்க. come to the next stanza. Stanza number 34. Okay, kindly follow it. Stanza number
34. And in the 34, how the hell is alarmed. How the hell is alarmed by newcomers அப்படிங்கிறது டிஸ்கிரிப்ஷன். புதுசா வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அங்க யாரு வந்து அலாம் பண்ணது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தான் நமக்கு வரப்போகுது. ஓகே, ஆன் பிஃபோர் த த்ரெஷ்ஹோல்ட் தேர் வாஸ் a dog. அங்க ஒரு நாய் இருந்தது. அந்த நாயினுடைய பெயர் என்ன? வாட் இஸ் செருப்ருஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க. இட் இஸ் a dog. There is a dog in hell. அந்த டாக் எப்படிப்பட்ட டாக்? A dog with 3 deformed heads, curled with 1,000 adders venomous. அதுக்கு 3 தலை இருக்கும். அதனுடைய அடர் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a female one with feeding. அந்த ஃபீடிங் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா it will be venom and it will be having a tongue, okay, which will be flames, and the hair வந்து it will be strong. அப்படியே முள்ளு மாதிரி நட்டுக்கிட்டு இருக்கும். And this animal, it started, okay, barking. Okay, Cerberus, it's a very strange dog with 3 heads with venom in its feeding part. அது வந்து நிறைய குட்டிகள் வச்சிருந்துச்சு. அது எல்லாமே விஷம் தான் உணவா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும். அதனுடைய முடி வந்து என்ன பண்ணுச்சு, ஈவில் உள்ள வருது அப்படின்னோன்னு அப்படியே நட்டுக்கிட்டு நிக்குது. கூஸ் பம்ஸ். அதை பார்த்து என்ன பண்றாங்க, நைட் இஸ் ட்ரைங் டு கண்ட்ரோல் ஹிம். நைட் இஸ் வார்னிங் ஹிம், கத்தாத, நான் உங்க சொந்தக்காரங்க தான், நான் இங்க முக்கியமான வேலையா வந்திருக்கிறேன். அண்ட் இட் இஸ் ட்ரைங் டு கண்ட்ரோல் தட் பர்டிகுலர் அலாம், நேச்சுரல் அலாம் ஆஃப் பண்ணி விட்டுச்சு. அண்ட் நைட் பிகம்ஸ் வெரி பவர்ஃபுல் தேர். ஓகே, நைட் பிகம்ஸ் பவர்ஃபுல். இப்ப நமக்கு அடுத்த ஸ்டான்ஸா என்ன சார், அப்படியே மெதுவா அப்படியே போயிட்டு இருக்கு, ரொம்ப ஸ்லோவா போகுதுன்னு நினைக்காதீங்க. யூ ஹாவ் மெனி நேம்ஸ் ஹியர் விச் இஸ் வர்த் மென்ஷனிங். ஏன்னா இந்த பார்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பார்ட். ஓகே, என்ன அப்படின்னா, who are the people punished in hell? அதுக்கு ஒரு few mythological names எல்லாம் இருக்கு. Okay, who are those people and what kind of punishment is given to them? I am putting what sort of punishment is given to them அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்டான்ஸா. ஸ்டான்ஸா நம்பர் 35. ஜஸ்ட் மேக் நோட் ஆஃப் த ஸ்டான்ஸா நம்பர். ஸ்டான்ஸா நம்பர் 35ல யார் யாருக்கு என்ன மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the first person is Ixion. Okay, Ixion பாத்தீங்கன்னா, Ixion was punished. What is the punishment given given to Ixion? Ixion என்ன பண்ணாரு, யாரு Ixion? அவரை வந்து எப்பொழுதுமே ஒரு வீல்ல கட்டியிருப்பாங்க. அந்த வீலை வந்து அப்படியே டர்ன் பண்ணுவாங்க. அவரை வந்து ஒரு வீல்ல கட்டி வச்சு இப்படி கட்டி வச்சு அப்படியே அந்த வீல் வந்து டர்னிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஏன் அவருக்கு அந்த பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டது? ஏன் அப்படின்னா, he was tempting Hera, the queen of Zeus. ஜெயூஸ் உடைய ஒய்ஃபையே இவரு போய் என்ன பண்ணாரு, தன்னுடைய வலையில் சிக்க வைக்கலாம்னு நினைச்சாரு. ஜெயூஸ் விடுவாரா, அவருக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துட்டார். அந்த வீல்ல வச்சு இவனை சுத்துங்க அப்படின்னு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துட்டார். Now the next one is the next person to be punished is Sisyphus. Okay, who is Sisyphus அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Sisyphus அவருக்கு பனிஷ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா, Sisyphus was a good-hearted divine being. அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, அந்த கடவுளர்களுடைய சீக்ரெட்ஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டு போய் மனிதர் ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு நினைச்சாரு. இது ஜெயூஸ்க்கு பிடிக்கல. உடனே என்ன பண்ணாரு, ஒரு மலைக்கு மேல ஒரு கல்லை உருட்டிட்டு போகணும். அந்த மேல போனோம்னா அந்த கல்லை என்ன பண்ணுவாரு, வெயிட் தாங்காம அங்க இருந்து கீழே உருண்டுரும். அங்க மேல வந்து ஒரு பிளாட் சர்ஃபேஸ் இருந்தா கல்லை வைக்க முடியும். அப்ப அந்த கல்லு திருப்பி உருண்டு வந்துடும். அந்த கல்லை அந்த மவுண்டைன் டாப்பு கொண்டு போறது, இதுதான் அவருக்கு பனிஷ்மெண்ட். Okay, that is the one. The third one is a person by name Tantalus. Okay, Tantalus அப்படிங்கிற ஒரு பாத்தீங்கன்னா, he was always chained.
அவருக்கு எப்பொழுதுமே ஒரு செயின்ல கட்டி போட்டு அவர் எப்பொழுதுமே தாகத்துல இருக்கிற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. அவருக்கு தண்ணீரே கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஜேயூஸ் அந்த ஜேயூஸுடைய பிளானை அவரும் என்ன பண்ணாரு, மற்ற மக்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு முயற்சியில இறங்கினாரு. உடனே ஜேயூஸ் என்ன பண்ணாரு, டே உனக்கு தண்ணி சோறு தண்ணி எல்லாம் கிடையாது, எப்பொழுதும் பசி தாகத்தோடையே கடை அப்படின்னு அவரை வந்து ஹெல்லுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டு அங்க வச்சு அவரை சித்திரவதை பண்ணாரு. Okay, and then you have the next character called Titius. Okay, Titius. Who is this Titius? அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஏறக்குறைய ப்ராமித்தியூஸ். நம்ம ப்ராமித்தியூஸ் பவுண்ட் அப்படின்னு சொஃபோக்லஸ் எழுதியிருந்தாரு. நம்ம யூ ஃபைண்ட் there is another play தானா, ப்ராமித்தியூஸ் அன்பவுண்ட். Okay, யார் எழுதுனது? Who is the author of Prometheus Unbound? Shelley. Yeah, Shelley, the rebellious poet. He wrote Prometheus Unbound. How a man who helped the earthly beings with fire, how he was punished by Zeus. அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணாங்க, கொண்டு போய் கட்டி போட்டு ஜெயூஸ் உடைய பெட் அனிமல் இஸ் த வல்ச்சர். அந்த வல்ச்சர் வந்து என்ன பண்ணுவார், அனுப்பி விட்டு அவருடைய லிவரை வந்து எப்பொழுதுமே பங்க்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குமா. அது பங்க்சர் பண்ணி விடும். இவர் என்ன பண்ணுவாரு, இந்த பிரீத் பண்ண முடியாம கஷ்டப்படுவாரு. அப்புறம் அது கொஞ்சம் காயம் ஆறும் பொழுது திருப்பி அந்த வல்ச்சர் வந்து அவருடைய லங்ஸை வந்து பங்க்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். திஸ் இஸ் எவர் லாஸ்டிங் பெயின்ஃபுல் பனிஷ்மெண்ட். இதுவே நீங்க போயிட்டு ஷெல்லியுடைய அந்த ப்ராமித்தியூஸ் அன்பவுண்ட் படிச்சீங்கன்னா அவரை பார்த்தீங்கன்னா காக்காசஸ் மவுண்டன்ல அப்படியே கட்டி போட்டு தொங்க விட்டுருப்பாங்க. ஒரு கிளிஃப்ல தொங்க போட்டு he is made to suffer all vagaries of climate, a winter, during night a chill weather, during day it is a burning hot sun. அதே நேரத்தில் அவர் கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற நேரத்தில் இந்த வல்ச்சர் வந்து அவருடைய லங்ஸை குத்தி விட்டு அது காயம், அந்த பெயின் வாஸ் அன்பேரபிள். அந்த மாதிரி ஒரு பனிஷ்மெண்ட். அண்ட் the next character யாரு அப்படின்னா டைஃபியூஸ். ஓகே, who is Typhoeus? அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, Typhoeus was a person who tried to assault upon a virgin goddess of hunting. அவரு goddess of hunting போய் ஹண்ட் பண்ண பார்த்தாரு. அதனால அவருக்கு பனிஷ்மெண்ட். Okay, he was punished. Okay, and then Theseus is another character who was also given a similar type of punishment. அவருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தது. இது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா there were 50 sisters who were also subjected to punishment. சார் என்ன சார் இவ்வளோ பனிஷ்மெண்டா அப்படின்னா, just to make it appear like an epic. அது எபிக் கிராண்டர்ல இருக்குன்னா நிறைய அல்யூஷன்ஸ் இருக்கணும். அப்போ இந்த மாதிரி கிரீக் மித்தாலஜி, ரோமன் மித்தாலஜியில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் உள்ள அள்ளி போட்டாதான் அது அந்த கிராண்ட் மேக்னிஃபிஷன்ஸ் கிடைக்கும். அதனால இவர் இதெல்லாம் இங்க உள்ள அள்ளி போட்டிருக்கிறாரு. ஓகே, அதற்கப்புறம் what is the main purpose of going to hell? That is disclosed here. Okay, the main purpose of going to hell. What is the main purpose? It is disclosed in 36. Okay, main purpose. எதுக்காக அவங்க ஹெல் போனாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, they went there to meet a man by name, okay, ஈஸ்குல்பியூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மனிதரை பார்க்கறதுக்காக தான் போயிருந்தாங்க. they had gone to meet ஈஸ்குலாப்பியூஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு தனியா அதே ஹெல்லுல என்ன பண்ணாங்க, இவருக்குன்னு தனியா ஒரு ஸ்பெஷல் செல் போட்டு விட்டுருந்தாங்க. ஏன் சார் இவர் அப்படி தனியா போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he actually by profession was a doctor. He was a doctor by profession, a man, a gifted physician who had the ability to bring back dead people to life. Okay, இறந்தவர்களை உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய ஒரு கலை அவருக்கு தெரிந்திருந்தது. அந்த கலையினால் அவர் என்ன பண்ணாரு, இறந்து போன
ஹிப்போலிட்டஸ் அப்படிங்கிற ஒருவரை உயிர்ப்பித்தார். ஓகே, இறந்தவர்களை உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய ஒரு கலை அவருக்கு தெரிந்திருந்தது. அவரு வந்து ஒரு தனியா ஒரு கேவ்ல போட்டிருந்தாங்க. அந்த கேவ்ல அவரு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டீப் டார்க் கேவ் அண்ட் ஹி வாஸ் வெரி சேட். அங்க பாருங்க, இங்க இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. ரொம்ப டீப்பான ரொம்ப டார்க்கான கேவ், ஒரு தனிமை சிறையில இவரை போட்டு வச்சிருந்தாங்க. ஈஸ்குலாப்பியூஸ் அண்ட் ஈஸ்குலாப்பியூஸ் எதனால அப்படின்னா he gave birth he revived a dead man to life. அதுதான் அந்த டெட் மேன் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஹிப்போலிட்டஸ். சார் அந்த ஹிப்போலிட்டஸ் யாரு சார்னு கேட்போம். அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி. ஹிப்போலிட்டஸை கொஞ்சம் வேகமா சொல்லி விட்டுறேன். Let me tell the story of Hippolytus. Hippolytus, okay, that is the story of Hippolytus. What is the story of Hippolytus? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா Hippolytus was a huntsman. பாருங்க, அவரை பத்தி அழகா சொல்லி இருக்கிறாரு. He was a huntsman and அவர் ஜாலியா என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு? He was enjoying hunting, but he did not like ladies. அவருக்கு லேடிஸ் உடைய கம்பெனியே பிடிக்காது. ஒரு யங் மேன் அட் ஏஜ் ஹண்டிங்கும் பிடிக்கும், அதே நேரத்துல லேடிஸும் பிடிக்கணும். அதுதான் வயசு பையனுக்கு. அதே மாதிரி வயசு பொண்ணுகளுக்கு வயசு பசங்களா ஒரு ஏஜ்ல பிடிக்கணும். இப்படி பிடிக்காம இருக்கும் பொழுது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவனுடைய ஸ்டெப் மதர் happened to see this young man and she fell in love with this young man. ஓகே, பாருங்க ஸ்டோரி எப்படி காம்ப்ளிகேட் ஆகுதுன்னு. இப்போ ஹிப்போலிட்டஸ் உடைய ஃபாதர் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் அ கிங். அவருடைய பையன் இவன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரட்டி யூத், ரொம்ப ஜூசியா இருந்தான். அவன் பாத்தீங்கன்னா ஹண்டிங், ஹி லவ்ஸ் ஹண்டிங். லைக் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏறக்குறைய அடனியஸ் மாதிரி, மேன் ஹூ லவ்ஸ் ஹண்டிங். அடனியஸ் அந்த போயம் இருக்குல்ல, the elegy written by who wrote this elegy? Adonais for whom? Shelley, 2 kids. Beautiful. Shelley wrote a poem using the mythology of Adonais. Adonais is a man who was loved by Venus, Jupiter. Sorry, Venus, the goddess of love. ஆனா அவன் என்ன பண்ணான்? வீனஸை கண்டுக்காம அவன் பாட்டு ஹண்டிங்ல போனான். அண்ட் அந்த வைல்டு பேர் அட்டாக்ட் ஹிம். வைல்டு போர் அட்டாக்ட் ஹிம் அண்ட் ஹீ டைட். அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டோரி அப்படி போகும். இங்க பாத்தீங்கன்னா இவன் பாத்தீங்கன்னா ஹண்டிங்னு இருக்கான். ஆனா அவனுடைய ஸ்டெப் மதர் அவன் வந்து என்ன பண்ணான்? she was matched to an elderly man. அவன் என்ன பண்ணா? இவன் மேல ஒரு கண்ணா இருந்தா. அவ போய் இவன் கிட்ட ப்ரொபோஸ் பண்ணான். லெட்ஸ் ஹாவ் அ அஃபேர் அப்படின்னு சொன்னான். அவன் என்ன சொன்னான் அப்படின்னா முடியாதுன்னு சொல்லிட்டான். உடனே என்ன பண்ண? அவ வேகமா she went to the father of Hippolytus and concocted a tale. ஒரு ஃபால்ஸ் ஸ்டோரி. என்ன ஸ்டோரி? அவன் என்ன அபியூஸ் பண்ண பார்த்தான். நீங்க இல்லாத நேரத்துல உங்க பையன், நானும் அவனை பையனா தான் நினைச்சேன், ஆனா அவன் என்ன பண்ண, என்கிட்ட தப்பா நடத்துக்க முயற்சி பண்ணான் அப்படின்னு ஒரு கதையை அவன் கிரியேட் பண்ணி விட்டான். What happened immediately after that is, உடனே என்ன பண்றாரு? the father of Hippolytus. Okay, this is a story, the fate of Hippolytus. That's what in stanza number 38, fate of Hippolytus. I'm putting it, kindly follow it. What is the fate of Hippolytus? Hippolytus வந்து உடனே என்ன பண்ணாரு? அவங்க அப்பா, நானே அவனை கொல்ல விரும்பல, அதனால he went to ask help from the sea god. He went to ask the sea god, and sea god என்ன பண்ணுச்சு? Immediately sea god sent 2 monsters, and the 2 monsters என்ன பண்ணுச்சு? வேகமா யாரை நோக்கி போச்சு? Hippolytus நோக்கி. And Hippolytus was actually driving a chariot. அந்த சேரியட் என்ன பண்ணுச்சு? வேகமா துரத்தி கண்டு போய் ஒரு மலை மேல இருந்து உருட்டி விட்டுருச்சு. And this Hippolytus body was torn into several pieces. Okay, in the Hippolytus body was torn into several pieces because he fell off a cliff. ஒரு மலை உச்சியில இருந்து அவன் தள்ளிப்பட்டதனால் அவன் என்ன பண்ணான்? அந்த குதிரையெல்லாம் பயந்து போய் மிரண்டு ஓடிச்சு. இந்த 2 மான்ஸ்டரை பார்த்து மேல போய் மலை உச்சியில இருந்து அப்படியே கீழே விழுந்தோன சுக்கு சுக்கா உடல் செதறி போனான் அப்படிங்கிற ஸ்டோரி இருக்கு. இது சொல்லி முடிச்சோன்னா நமக்கு பாத்தீங்கன்னா, ஏன் அப்படித்தான் முடிஞ்சு போச்சுல சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு ஸ்டோரியில அன்ராவலிங் இருக்கு. ஒரு பிளாட் வந்துச்சுன்னா அந்த பிளாட்டுடைய அன்ராவலிங்,
the story of how Hippolytus was judged to be innocent. அப்படின்னா the cruel stepmother, okay, என்ன பண்ணா? This is stanza number 39. அவ என்ன பண்ணா அப்படின்னா, towards her death she told her husband that I was telling a false tale. நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு தப்பான விஷயத்த சொல்லிட்டேன். அந்த தப்பான விஷயம் என்ன? இது மாதிரி உங்க பையன் என்கிட்ட தப்பா முயற்சி பண்ணனா அப்படின்னு சொன்னோன்னா, அவ அப்பா என்ன பண்றாரு? பயங்கர கோபமாயி அவளை கொன்னுட்டு he went to seek the help of the friend of Hippolytus. Hippolytus உடைய ஃப்ரெண்ட் யாரு அப்படின்னா டயானா. There is a goddess by name Diana. அந்த டியானா கிட்ட போய் ஒரு ஹெல்ப் கேட்கிறா. என்ன அப்படின்னா, உன்னுடைய ஃப்ரெண்டுடைய பாடி, அதனுடைய பார்ட்ஸ் எனக்கு வேணும். Go gather it and bring it to me அப்படின்னு சொன்னா, டியானா லவ்ட் ஹிப்போலிட்டஸ் டு கிரேட் எக்ஸ்டென்ட். ஏறக்குறைய ஒன் சைடு லவ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதனால அவன் என்ன பண்ணா, உடனே போய் அந்த மலையில தேடி அந்த புரோக்கன் பீசஸ, அந்த பாடியோடைய டிஸ்ஃபிகர்டு பாடியை கொண்டு வந்து யாருக்கிட்ட கொடுத்தா? இட் வாஸ் brought to the father of Hippolytus. அவர் என்ன பண்ணாரு? took the disfigured body, dead body to Aesculapius. இந்த இஸ்கிலாபிஸ்ட கொண்டு போய் என்ன பண்றாரு? எப்படியாவது என் பிள்ளைய காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஹெல்ப் கேட்கிறாரு. உடனே என்ன பண்றாரு? வேற வழி கிடையாது, ஏன்னா அவங்க எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால அவன் என்ன பண்ணா? Aesculapius saved Hippolytus. உடனே ஜோ became angry. எப்படி ஒரு டெட் மேனுக்கு உயிர் நீ கொடுக்கலாம்? இட் இஸ் மை ஜாப், நாட் யுவர் ஜாப் அப்படின்னு சொல்லி he became angry. Okay, he became angry and he sent Aesculapius to hell. உடனே என்ன பண்றாரு? ஹெல்லுக்கு அனுப்பிச்சு விடுறாரு. ஓகே, ஹெல்க்கு அனுப்பிச்சு விடுறது. தட் இஸ் ஸ்டான்சா நம்பர் 40. நவ் ஸ்டான்சா நம்பர் 41. என்ன சார் 41 தான் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்காதீங்க, ஒன்றும் கிடையாது. 41ல என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நைட், the ancient night, it is asking a favor from Aesculapius. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இங்க பாரு, என்னுடைய இனத்தை சேர்ந்த என் குழந்தை, இத வந்து எப்படியாவது நீ காப்பாத்திரு. ஃபர்ஸ்ட் எப்படி அவனை வந்து மயக்க பாக்குறா? she is praying him, requesting him. அப்புறம் பிரைஸ் பண்றா, ஏதாவது பண்ணு, ஏதாவது ஆயில் யூஸ் பண்ணு, அல்லது ஹெர்ப்ஸ் யூஸ் பண்றது, அல்லது ஏதாவது மந்திரத்தை பண்ணி என்னுடைய பிள்ளைய காப்பாத்து அப்படின்னு ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வைக்கிறான். இது ரிக்வெஸ்ட் வச்ச உடனே அடுத்த ஸ்டான்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றான் அப்படின்னா சொன்னா, அடுத்த ஸ்டான்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா யூ ஃபைண்ட் ஸ்டான்ஸா நம்பர் 42. ஸ்டான்ஸா நம்பர் 42ல இஸ்கிலாபிஸ் சொல்றான், ஏற்கனவே நான் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணி தான் இங்க பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன். I'm suffering here because of similar problem, but I'm not going to help you. Okay, I'm not going to help you. I'm suffering because of that one event. இன்னொரு தடவை அதே மாதிரி ஒரு பனிஷ்மெண்ட் சந்திக்க நான் தயாராக இல்லை. யார் ரொம்ப கோபப்பட்டுருவா? ஜோ will be very angry with me and I don't want to commit the same error. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு? இந்த தண்டரிங் ஜோவை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு அப்படின்னு அவன் சொல்றானா, அதனால செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றான். Now look at the argument, how Knight argues. Stanza number 43. Knight's argument. ஏறக்குறைய நீங்க பாரடைஸ் லாஸ்ட்ல இதே மாதிரி ஆர்கியூமெண்ட்டை பார்ப்பீங்க. சேட்டன் வந்து ஈவு கிட்ட ஒரு கன்வின்சிங் ஆர்கியூமெண்ட் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி இங்க ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் பார்க்க போறீங்க. என்னன்னு கேட்டா, ஏற்கனவே நீ ஹெல்லில தான் இருக்க. யூ ஆர் நாட் இன் ஹெவன். யூ ஆர் ஆல்ரெடி டிப்ரைவ்ட் ஆஃப் த ஹெவன்லி என்ஜாய்மெண்ட். அந்த ஹெவனுடைய லைட், பிரைட்னஸ், அதுங்க கிடைக்கக்கூடிய ஜாய் எதுவுமே உனக்கு இங்கே கிடைக்கல. அப்ப யூ ஆர் ஆல்ரெடி இன் ஹெல். யூ ஆர் இன் எவர்லாஸ்டிங் டார்க்னஸ். யூ ஆர் அண்டர் மை கண்ட்ரோல். If you are not going to help me, I am going to punish you. Okay, உனக்கு வேற வழியே கிடையாது. நீ you are already away. ஏதாவது பண்ணி
என் பிள்ளைய காப்பாத்தினேன்னா உன்னை விடுவேன், இல்லைன்னா ஜோவை விட அதிகமான பனிஷ்மெண்ட் யாரு கொடுக்க போறேன், நான் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னா அவன் என்ன சொல்றான், ஓகே ஓகே டோன்ட் டூ எனி ஹார்ம் டு மீ, ஐ வில் ஹெல்ப் யூ அப்படின்னு சொல்றான். Are you following me, teachers? Yes, sir. Okay. Now, there is a beautiful information. அப்ப என்ன சொல்றான், இதெல்லாம் மாதிரி அவனை கன்வின்ஸ் பண்ணோன்னு, the mother of dread darkness, who is the mother of dread darkness? Night is getting back to work. இதுக்கு மேல நீ பாத்துக்கோ, நானு கிளம்புறேன், because I have to do my job. I have to get back to my job because Phoebus will restart his journey. அதுக்கு முன்னாடி நான் என்னுடைய கேவுக்கு போயிடணும் அப்படின்னு அவ கிளம்புறா. அது கிளம்பும் போது நான் என்ன பண்றா, உடனே டியோசாவும் என்ன பண்றா, she returns to her cave, to her place. 45 டியோசா என்ன பண்றா, வேகமா she is returning to, okay, டியோசா returns to the palace of Lucifera. ஆனா அவ போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் நடக்க போகுது. என்ன ஈவெண்ட், இவ போறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண போறாங்க, you find Red Cross Knight, he is going to leave the palace of pride. That is going to happen. அது எப்படி சார் நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம Red Cross Knight ஓட ஒரு dwarf இருக்கான், and he has spied. Okay, the dwarfs has spied. The dwarf, அந்த குள்ளர் என்ன பண்ணி இருக்கிறாரு, okay, he has spied the rooms in the palace of pride. அத போய் அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, ஸ்பை பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு அலார்மிங்கான ஒரு நியூஸ் சொல்றாரு. என்ன அலார்மிங்கான நியூஸ் அப்படின்னா, there is a big dungeon where a big number of people are suffering. They are suffering by day and night அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை யாருக்கிட்ட கொடுக்குறாரு அப்படின்னா, ரெட் கிராஸ் நைட்டு கிட்ட கொடுக்குறாரு. அப்ப அவங்களுடைய என்ன பண்றாரு, நான் அதை போய் பார்த்தேன், எனக்கு அந்த சைட் வந்து ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு சைட்டா இருந்தது, and I have come to know about their real problem அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த dwarf. This is dwarf's information. Okay, I'm blocking the whole passage. ஏன் அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்றாரு, it is a very very awful sight, ரொம்ப pitiable sight, and I learned by secret wisdom. அவங்கள்ட்ட இருந்து நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். என்ன அப்படின்னா, அவங்க தங்களுடைய வாழ்க்கையை அடகு வைத்து இருக்கிறார்கள் இங்கே. They have mortgaged their lives to covetousness. Okay, பாருங்க, the first one is covetous, COVER, covetousness. Covetousness அப்படின்னா பேராசைக்காக, பேராசைப்பட்டு இங்க வந்து மாட்டிக்கிட்டாங்க, அதிகமாக கர்வப்பட்டு இங்க மாட்டிக்கிட்டாங்க, அதிகமா கோவப்பட்டு இங்க வந்து மாட்டிக்கிட்டாங்க, அதிகமா பொறாமைப்பட்டு இங்க போய் இங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க, மாட்டிக்கிட்டாங்க. அப்படி எல்லாம் இது எல்லாமே யாருடைய சதி, லூசிஃபெராவுடைய சதி. இந்த லூசிஃபெரா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நமக்கு வந்து உண்டு பண்ணுவா நம்முடைய மைண்ட்ல. பேராசை, கர்வம், ஆணவம், கோபம், வன்மம், அந்த மாதிரி விஷயங்களை உண்டு பண்ணுவா. அந்த உண்டு பண்ணும் பொழுது எக்ஸஸா அந்த ஒரு ஃபீலிங்கை உண்டு பண்ணிட்டு நம்ம அதுல வந்து மமதையில அப்படியே ஜாலியா அழியும் போது நம்மளை தூக்கி கொண்டு வந்து இந்த ஹெல்லில் வச்சு கஷ்டப்படுத்துவா, இந்த டஞ்சன்குள்ளரை வச்சு கஷ்டப்படுத்துவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு he gives an account. இது நெட் எக்ஸாம்ல இந்த பகுதியில இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்ஸ்ல 2010, 11, 12ல. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் விட்டுருந்தாங்க. ஸோ திருப்பியும் கேட்கறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்தது. ஸோ who were the inmates of this dungeon அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இம்பார்ட்டன்டான இன்ஃபர்மேஷன். ஏன் அப்படின்னா, யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் மெனி கேரக்டர்ஸ். Number 1, this is stanza number 47. Stanza number 47ல inmates of the dungeon. Who are the inmates of dungeon? அதுல இருந்த அவர் பார்த்த அந்த dwarf பார்த்த மனிதர்கள் யார் யார்? Number 1, that was a proud king of Babylon
Who is the proud king of Babylon? Any information? The proud king of Babylon. Yes, this is the man. நெபுகத்நேசார் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர், பாபிலோன்ல இருந்த ஒரு பயங்கர கர்வம் பிடித்த ஒரு அரசன், பாபிலோனிய நெபுகத்நேசார். அவன் என்ன பண்ணா அப்படின்னா, he pronounced himself as a king and he wanted everybody to worship him. அப்ப கடவுள் என்ன பண்ணாரு? He became angry. Job became angry. According to Edmund Spencer, Job became angry with Nebuchadnezzar and drove him to hell and transformed him into an ox. அவனை ஒரு ஆக்ஸா மாத்தி என்ன பண்ணாரு? ஹெல்லுக்கு அனுப்பி விட்டாரு. Okay, is the information clear? Yes, sir. Yeah, the next one is a proud king by name Croesus. அவருடைய கர்வம் தலைக்கு ஏறிச்சு. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு? what is it? Job is punishing him and sending him to hell. The other person என்ன பண்ணா அப்படின்னா, he is also a king by name Antiochus. இவன் மூணு பேரும் என்ன பண்ணா? இந்த மூணாவது இருக்கவன் என்ன பண்ணானா, he thought that he was a great man and he started cursing God and he started desecrating the altar of God. கடவுளுடைய புனிதமான இடத்தை அவன் தீட்டுப்படுத்தினான். அதுக்கு என்ன தப்பான விஷயம் செய்யணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சான். கடவுளுடைய இடத்தை அவன் அசிங்கப்படுத்தினான், கடவுளுக்கு எதிராக பேசினான். அதனால ஜோப் என்ன பண்ணார்? ரொம்ப கோவப்பட்டு அவனை இங்க தூக்கி வீசிட்டாரு அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. Now stanza number 48, க்ளோஸா வந்துட்டோம், இந்த புக்கை முடிக்க போறோம். Then there was a man by name Nimrod. Okay, Nimrod. அவன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னா, அந்த உலகத்தையே தன்னுடைய கட்டுப்பாடில் வைத்திருக்கணும் அப்படின்னு தன்னுடைய சாடை வச்சு என்ன பண்ணான்? அந்த உலகத்தையே ஆட்சி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேரை கொன்று குவித்தான். அதனால அவனை தூக்கி என்ன பண்ணாங்க? ஹெல்லுக்கு அனுப்பிட்டாங்க. Are you following me? Yes, sir. Okay, very good. And then you find there was another man who wanted to prove that he was a great ruler. Okay, யாரு அப்படின்னா, old Ninus. Old Ninus, who took pride. And the pride அப்படிங்கிறது அவனுடைய ப்ராப்ளமே. Okay, he took pride in being a great man and he also was punished. And then you find this word. யாரு அப்படின்னா, இன்னொரு இருக்கு பாருங்க. There was a mighty monarch. This mighty monarch யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, Alexander the Great. இந்த உலகத்தையே தன்னுடைய காலுக்கு அடியில கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கர்வம் இருந்தது. அதனால அவரையும் தூக்கி உள்ள போட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தது. Okay, and then there is another man. Okay, யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Amens. Okay, Amens. Okay, அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, Amens அப்படின்னா, he pronounced himself, what is it? Alexander the Great pronounced himself as the son of Jupiter. நான் ஜூபிட்டருடைய மகன் அப்படின்னு சொன்னாரு. அதனால என்ன பண்ணாரு? he was punished. How was he punished during his lifetime? எக்ஸஸா குடிச்சு வயிறு போய் செத்து போனான். ஓகே, அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய இது எல்லாமே கிரீக் கேரக்டர்ஸ். இது எல்லாமே கிரீக் கேரக்டர்ஸ். இனி வரக்கூடிய ஒரு 2 ஸ்டான்ஸா, that is stanza number 49, 50. These are Roman characters, Roman prisoners. Who are the Roman prisoners in the dungeon? ஒரு not question கேட்டாங்கன்னா தயாராகிடுங்க. Be happy that you have learned all these things. வேற எங்கேயும் சொல்லி கொடுப்பாங்கன்னு எனக்கு தோணல. ஓகே, நீங்க போய் கேட்டுக்கோங்க, நண்பர்கள் படித்தவங்கள்ட்ட இந்த மாதிரி டீடைலிங் கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, என்ன அப்படின்னா, ஒரு பெரிய குவியலாக இருந்த ஒரு there were Romans who were lying. How did they lie? இதுவும் ஒரு சிமிலி இருக்கு. They were lying like dead bodies in a butcher stall. ஒரு புச்சர் ஸ்டால்ல எப்படி விலங்குகளை கட் பண்ணி அப்படியே கூச்சி போட்டிருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. அதுல யாரு ரொம்ப பெருசு? கிரேட் ரொமாலுஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கிரேட் ரோமன் ரூலர் இருந்தார்.
Okay, just make a note of it. இவரு ரொமாலுஸ்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு. அப்புறம் there was a man called Tranquin who was lying, and then there was a lordly man by name Lentulus, and then there was a man by name, okay, a proud man, the pride of Rome, Scipio. Okay, the pride of Rome, Scipio. ஏன் அப்படின்னா அவன் பார்த்தீங்கன்னா ஹானிபால் அப்படிங்கிற ஒரு மேனை வந்து தோக்கடிச்சாரு. Okay, and there was also Hannibal, and there was an ambitious man by name Sylla, and there was a very strong man by name Marius, and then you have Julius Caesar, Pompey, and Mark Antony. எல்லாருமே எங்க தான் இருந்தாங்களா? ஹெல். எல்லாமே ஏதோ ஒரு காரணத்தினால இங்க ஹெல்லுக்கு போயிட்டாங்க. இது இல்லாம the next stanza, stanza number 50, speaks about women prisoners. Roman women prisoners. Roman women prisoners பத்தி ஒரு information இருக்கு. அதுல there is the description of a bold woman called Semiramis. Semiramis ஒரு women இருந்தாங்க. And there was a fair Stenoboe. அப்புறம் there was a high-minded Cleopatra. Cleopatra, how did she die? அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. How she was so proud that she did not want to die in the hands of mortal. She used asp to sting herself. அவருடைய பிரஸ்ட்ல 2 ஆஸ்பை வச்சு கடிக்க விட்டு she enjoyed a numb death அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி thousands and thousands of people were lying in hell அப்படின்னு சொன்னோன்னா என்ன பண்றாரு நம்ம ரெட் கிராஸ் நைட் கொஞ்சம் அலாம் ஆகி என்ன பண்ண போறாரு? he is going to escape. Okay, he is going to escape. எப்படி அவர் எஸ்கேப் ஆனாரு அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே அடுத்த ஸ்டான்சா நம்பர் 52 51 வந்து the description of what type of people were lying in the dungeon did. அதுக்கப்புறம் ஸ்டான்சா நம்பர் 52, this is stanza number 52. இந்த டுவார்ஃப் உடைய ரிப்போர்ட்டை கேட்டோன்னே இந்த நைட் என்ன பண்றாரு? கொஞ்சம் அலாம் ஆகி he starts going to find some secret part. அப்ப என்ன பண்ணாரு? he rose early. அதிகாலையில யாரும் எந்திரிக்கிற முன்னாடி எந்திரிச்சிட்டாரு. and he discovered a path away from Lucifer's palace. இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா? this is called secret passage. ப்ரீபோஸ்டரன் அப்படிங்கிற ஓல்டு இங்கிலீஷ்க்கு மாடர்ன் வெர்ஷன் என்னன்னா பிரைவேட் டோர். he took a private door. எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னா இந்த பிரைவேட் டோர்ல போகலைன்னா கண்டிப்பா இவரை கொன்றுவாங்க. if he does not take a private door, he is sure to be killed. யாரு கொன்றுவான் அப்படின்னா லூசிஃபரை கொன்றுவான்னு அவருக்கு தெரியும். அதனால என்ன பண்ணாரு? ஒரு சீக்ரெட் டோர் வழியா கிளம்பி எஸ்கேப் ஆயிட்டாரு. அவர் போற வழி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா there were heap and heap of dead bodies, and it was a dreadful spectacle. And the last line of this canto என்ன அப்படின்னா this house was a sad house of pride. dreadful, நம்ம பார்த்து கொலை நடுங்கக்கூடிய ஒரு இடமாக இருந்தது. and the house is described as the sad house of pride. Okay, teachers, with this we come to the end of today's session. We will meet again. Now I'm stopping screen sharing and I'm stopping the recording also. And now if you have any queries, you are most welcome.